جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے میڈیا کو دباؤ کا سامنا ہے۔ خود وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے میڈیا کے خلاف بیانات جاری کیے گئے، ایک دو نہیں 17 عالمی صحافتی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کو دباؤ کا سامنا ہے۔ 17 اداروں کی رپورٹس ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ کنٹرولڈ میڈیا ہو جو صرف اور صرف حکومت کی تعریفیں کرے، جو تنقید کرے اسے بند کر دیا جائے۔ اس حوالے سے مسلسل حکومتی وزراء کے بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ وزیر اعظم عمران خان جیو نیوز سے خوش نہیں ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے۔ خود وزیر اعظم عمران خان بھی حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد بھی جنگ گروپ کے خلاف بولتے رہے ہیں۔ صحافیوں سے ملاقات میں جنگ جیو گروپ کے خلاف بات کرتے رہے ہیں۔ اپوزیشن یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ نیب حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اور آج نیب نے 34 سال پرانے کیس میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیب نے الزام لگایا کہ میر شکیل الرحمان نے پراپرٹی حکومت سے لی، اور یہ بات واضح ہو کہ جو ان کے خلاف شکایت تھی اس کی تصدیق کی سٹیج پر، اس کی ویریفیکیشن کی سٹیج پر ہی میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ انکوائری، انویسٹیگیشن، ریفرنس کی سٹیج سے پہلے جو شکایت آئی اسی کی سٹیج پر گرفتار کر لیا گیا۔ 2 دفعہ انہیں بلایا، دونوں دفعہ وہ پیش ہوئے، اس کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے جب ہم نے کیس کے حقائق جاننے کے لیے ترجمان جنگ گروپ سے رابطہ کیا تو ہمیں کچھ دستاویزات فراہم کی گئیں، جس کے مطابق جب میر شکیل الرحمان کو 5 مارچ کو طلب کیا گیا تو نیب نے ان کے سامنے سوالات رکھے اور انہوں نے اپنا موقف واضح کیا، نیب کے سوالات کا جواب دیا۔ گزشتہ ہفتے نیب نے میر شکیل الرحمان سے سوال پوچھا کہ کیا انہوں نے متعلقہ پلاٹس حکومت سے خریدے۔ میر شکیل الرحمان نے نیب کو جواب دیا کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ میں نے یہ پلاٹس پرائیویٹ لوگوں سے خریدے، حکومت سے نہیں خریدے۔ جو ایل ڈی اے سے ان زمینوں کی منتقلی کا حق رکھتے تھے ان پرائیویٹ لوگوں سے میں نے یہ پلاٹس خریدے، میں نے یہ زمینیں حکومت سے نہیں خریدی، اور زمینوں کی منتقلی سے متعلق جو ادائیگیاں تھی وہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ادا کی گئیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب میر شکیل الرحمان نے نیب سے کہا کہ جو بھی سوالات ہیں لکھ کر دیں، وہ جواب دے دیں گے، مگر نیب نے سوالات لکھ کر دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات میر شکیل الرحمان نے نیب پیشی کے بعد خود بتائی۔ نے مانگی چیزیں میں نے ان کو بار بار کہا بھی لکھ کے دیں، ان رائٹنگ دیں، زبانی نہ بتائیں آپ، تو ان رائٹنگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں دیتے۔ میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی یہ لینڈ پرائیویٹ اونر سے لیا ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور تاثر دے رہے ہیں، اور میڈیا والوں کو کہ جی ایسے کہ ایز ایف کہ جی سابق حکومت نے ہمیں دے دیا ہے، یہ تو پرائیویٹ اونر سے لینڈ دیا ہے۔ نیب نے شواہد سامنے رکھنے کے بجائے میر شکیل الرحمان سے کہا کہ وہ تمام دستاویزات ساتھ لے کے آئیں۔ پھر اس کے بعد جب آج میر شکیل الرحمان نیب کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے نیب کے زبانی سوالات کے جوابات دیے، اور آج نیب کے سامنے پیشی پر کیا سوال جواب ہوئے اس حوالے سے جیو جنگ گروپ کے ترجمان نے اہم تفصیلات فراہم کی ہیں۔ نیب کی طرف سے میر شکیل الرحمان سے الاٹمنٹ کا حق حاصل کرنے کے ثبوت مانگے گئے، جس پر میر شکیل الرحمان نے یہ ثبوت نیب کو فراہم کیے۔ ان ثبوتوں میں 1986 میں پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے زمینوں کی منتقلی کا حق جس کی قیمت 18 لاکھ روپے تھی ان کی رسیدیں فراہم کی گئی، معاہدہ بھی نیب کو فراہم کیا گیا، پاور آف اٹارنی بھی نیب کو فراہم کیا گیا، جو سیل ڈیڈ تھی وہ بھی نیب کو فراہم کی گئی، ان زمینوں کی موجودہ مارکیٹ ویلیو سے بھی نیب کو آگاہ کیا گیا، اور اس عمل میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو خطوط تھے وہ بھی نیب کو فراہم کیے گئے۔ جنگ گروپ کے ترجمان کے مطابق نیب نے میر شکیل الرحمان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے 1986 میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا اس وقت کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی، جس پر میر شکیل الرحمان نے جواب دیا کہ ایل ڈی اے افسران سے میری ملاقات ہوئی مگر وزیر اعلیٰ سے نہیں ہوئی۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ نواز شریف لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے، ایک درخواست گزار کی حیثیت سے میں ان سے مل سکتا تھا مگر میں ان سے نہیں ملا۔ دوسری طرف یہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے جس میں شکایت کی تصدیق کے مرحلے پر، ابھی شکایت کی تصدیق ہو رہی ہے، اس کے مرحلے پر ہی گرفتاری کر لی گئی ہے، اور شکایت کرنے والا خود جعلی ڈگری کا کاروبار کرنے والا ٹی وی چینل کے ملازم اسد کھرل ہے، جس کے خلاف جنگ گروپ ہتک عزت کے کیس جیت چکا ہے۔ اس شخص کی شکایت پر شکایت کی تصدیق کے دوران ہی نیب نے گرفتار کر لیا، اور جب اس گرفتاری کے بعد ترجمان جنگ گروپ کا موقف سامنے آیا تو ترجمان جنگ گروپ کے مطابق نیب نجی پراپرٹی معاملے میں ایک شخص کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ میر شکیل الرحمان کو جھوٹے من گھڑت کیس میں گرفتار کیا گیا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری قانونی طریقے سے سب بے نقاب کریں گے۔ میر شکیل الرحمان کے خلاف ایسے تمام کیسز پہلے ہی قانون کی عدالت میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ ترجمان جنگ گروپ کے مطابق میر شکیل الرحمان پر پہلے بھی کئی من گھڑت الزامات لگائے گئے جو جھوٹے ثابت ہوئے۔ میر شکیل الرحمان پر پہلے سیاسی لوگوں، بیرون ملک سے فرض لینے کے بھی الزامات لگائے گئے۔ میر شکیل الرحمان پر غداری، توہین مذہب، ٹیکس چوری کے الزامات بھی لگائے گئے۔ جنگ گروپ کے اخباروں اور جیو نیوز کے چینلز کو بند اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ جنگ گروپ اور جیو نیٹ ورک سچ کا ساتھ دیتا رہے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ترجمان جنگ گروپ کے مطابق میر شکیل الرحمان کو جس کی شکایت پر گرفتار کیا وہ جعلی ڈگریوں کی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے۔
मीर शकील उर रहमान के खिलाफ शिकायत कुनंदा की जाली डिग्री कंपनी आलमी सतह पर बेनकाब हुई। जंग ग्रुप इस शख्स के खिलाफ पहले ही हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत चुका है। जंग ग्रुप नैब में शिकायत करने वाले इस शख्स के खिलाफ कानूनी मुकदमात की पैरवी करता रहेगा। जंग जियो के रिपोर्टर्स प्रोड्यूसर्स को नैब ने 18 महीने में कई धमकी आमेज नोटिस दिए। नैब ने धमकियां दी कि नैब के खिलाफ रिपोर्टिंग और प्रोग्रामों पर चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा। तर्जुमान जंग ग्रुप के मुताबिक नैब ने कई मौके पर खबरें रुकवाने की कोशिश की। ये बात तर्जुमान जंग ग्रुप की तरफ से कही गई है कि नैब धमकाता रहा, खबरें रुकवाने की कोशिशें करता रहा। तर्जुमान जंग ग्रुप के इस बयान पर तर्जुमान नैब ने कहा कि वह जंग ग्रुप की तरफ से नैब पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और कहा कि नैब हमेशा आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने पर यकीन रखता है। आज जो गिरफ्तारी हुई है उसका एक पस मंज़र है जो हम अपने प्रोग्राम की हद तक आपको बता सकते हैं। ज़ाहिर है जंग ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत से सहाफ़ी काम करते हैं, बहुत से एंकर्स काम करते हैं, बहुत सी स्टोरीज सामने आती हैं। तो जंग ग्रुप के में हमारी हद तक जो दबाव था हम वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारी नाजरीन का हक है कि उनको इस हवाले से पता चले। नैब चाहता था कि हम नैब की गिरफ्तारियों पर सवालात ना उठाएं, नैब के केसेस की कमज़ोरियाँ अवाम के सामने ना रखें, एक तरफा एहतसाब की हकीकत अवाम के सामने बयान ना करें। नैब चेयरमैन की मुबैना वीडियो का मामला ना उठाएं। जब हमने उठाया जिस पर अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो वीडियो इस्तेमाल करके हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है, चेयरमैन नैब आलायकार बन गए हैं और अपोजिशन को वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो उस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं और अपोजिशन के खिलाफ आलायकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हमने सहाफ़ती इक़दार को सामने रखते हुए किसी खबर पर नैब का मौक़िफ़ लिया और उनके सामने सवालात उठाए, मगर अक्सर नैब ने जवाब देने के बजाय चैनल के मालिक और हमारे शो पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। हमें पेमरा के ज़रिए नोटिस भिजवाए गए, हमें बगावत का नोटिस भिजवाया गया। चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो पर कि उसकी तहकीकात हुई है या नहीं, हमें पेमरा ने बगावत का नोटिस भेजा कि ये बगावत है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा गया कि अभी बहुत से पेमरा नोटिस प्रोसेस में हैं। हम पर दबाव डाला गया। पूरी एक सीरीज़ है पैगामात के तबादले की जो हम किसी भी अदालत, किसी भी फोरम पर सबूत के तौर पर दिखाने को तैयार हैं, जिसमें नैब ने मुसलसल हम पर इल्ज़ामात लगाए, ज़ाती हमले किए, चैनल के मालिक के बयान को सियाक व सबाक से हटकर बयान किया। हम नैब के ये पैगामात किसी भी अदालती फोरम के सामने रखने को तैयार हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेयरमैन नैब पर इल्ज़ाम लगाया था कि जब चेयरमैन नैब की वीडियो आई वो हुकूमत के हाथ में खेल रहे हैं। जब से वीडियो आई है बिलावल ने इस वीडियो की तहकीकात का भी मुतालबा किया था। हम सब ने देखा किस तरीके से हमारा चेयरमैन नैब को चलाया जा रहा है। उसने एक दिन एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिन एक वीडियो निकला और तीसरा दिन वो एक खिलौना की तरह हमारा हुकूमत के हाथों में खेल रहा है। जब नायब चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया था जहां जिक्र हुआ कि अगर नैब अपोजिशन के एलाइज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो ये हुकूमत गिर जाएगी, फ़ौरन उसके बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर से नायब चेयरमैन के खिलाफ साजिश करवाया गया और आज तक उस साजिश के खिलाफ ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ। अपोजिशन ये सवाल उठाती रही कि चेयरमैन नैब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें उस वीडियो की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं हैं, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ करते हैं। हुकूमत की गिरफ्तारियाँ करते नहीं हैं, सिर्फ अपोजिशन की गिरफ्तारियाँ करते हैं। इस हवाले से नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी सवाल उठाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब की मजबूरियां हैं और जो कानून साजी है वो लोग आप मिलकर कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, अब इसमें बिलावल साहब ने जो बात की है तो ये बात क्या आप रद्द करते हैं या कोई इसको जो है वो रद्द कर सकता है? और वो जो किस्सा हुआ था वो आपको पता है वो उस आदमी ने किया था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी मीडिया एडवाइज़र था। और उसके बाद आप यानी उन चीज़ों को जिन चीज़ों के ऊपर नैब का बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इन केस ऑफ अपोजिशन जो है वो किया गया और इन केस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नहीं किया गया। गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों के केसेस जो है वो इस वक्त भी बिल्कुल राइप अप होके जो है वो पड़े हैं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। हम आपको बताते चलें कि चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो के हवाले से हम 10 महीने से तहकीकात भी करते रहे और नैब का मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश भी करते रहे, मगर जैसे ही राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया तो इस बयान के अगले ही दिन भी हमने तर्जुमान नैब से इस बयान पर मौक़िफ़ लिया।
तो तर्जुमान नैब ने कहा कि वो सियासी बयानात पर जवाब नहीं दे सकते। तर्जुमान नैब ने जवाब देने के बजाय और कहा कि पेमरा प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जियो टीवी ने तो आदत बना ली है कि चेयरमैन नैब की वीडियो के हवाले से सवालात भेजते हैं और चेयरमैन नैब के इमेज को खराब किया जाए। हमने नैब से इस हवाले से क्या सवालात किए जिसे नैब समझता है कि हमने चेयरमैन नैब की साख को मुतासिर करने की कोशिश की है, वो पूरी कम्युनिकेशन, वो पूरा जो सवाल जवाब है वो हम आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको परसों होने वाली बातचीत के बारे में बताते हैं। नैब ने जवाब देने के बजाय मजीद हमें कहा कि प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मुल्जिमान को बुला लिया जाता है मगर नैब का मौक़िफ़ शामिल नहीं किया जाता। ये बात रिकॉर्ड पर है और हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने नैब पर जब बात की है, केसेस पर जब बात की है और जितने भी केसेस पर आज तक हमने बात की है, जो भी मामलात उठाए हैं, हमने नैब से मौक़िफ़ मालूम किया है, नैब को बुलाया है। LNG केस पर तो मुतादिद बार मौक़िफ़ लिया मगर बार बार कहा गया कि मामला अदालत में है, आप इस पर बात ना करें। परसों जब हमने नैब से पूछा कि नैब की अपनी प्रेस रिलीज कह रही है कि एक ग्रुप है जिसने चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो इस हवाले से केस कहां तक पहुंचा, नैब चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो का मामला कहां तक पहुंचा, क्योंकि खुद नैब ने कहा था कि ये चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, तो ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ तहकीकात कहां तक पहुंची। तो तर्जुमान नैब ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि तर्जुमान नैब ने पर्सनल होते हुए कहा कि जंग ग्रुप के मालिक और CEO के बयानात को वो उन्होंने सियाको सबाक से हटकर पेश करते हुए कहा कि इस पस मंज़र में आप लोग कारोबार कर रहे हैं या सहाफ़त। अगर जंग ग्रुप कारोबार कर रहा है तो फिर वो सहाफ़त के पीछे क्यों छुप रहा है। ये बहुत मुक़द्दस पेशा है जिसमें सहाफ़ी को हमेशा सच बोलना पड़ता है और उसूल और ज़वाबित पर अमल करना पड़ता है। यह है नैब तर्जुमान का जवाब। हमारा सवाल था कि चेयरमैन नैब की जो मुबैना वीडियो थी, क्योंकि अपोजिशन कहती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, अपोजिशन को टारगेट करते हैं, तो उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि नैब ने खुद ने कहा था कि वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया। सिर्फ यही नहीं, हमने इस जवाब पर नैब तर्जुमान को कहा कि हम आज़ादाना प्रोग्राम करते हैं, हम किसी एक शख्स का दिफा नहीं करते हैं। बराए मेहरबानी हमने जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब दे दें। आपके मौक़िफ़ से हम ये समझते हैं कि तैयबा गुल और उनके शौहर के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, ना ही कोई इंक्वायरी हो रही है। हमारी इस बात पर नैब ने कहा कि जियो और जंग के मालिक का बयान वाज़ेह है, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कह चुके हैं कि वो कारोबार करते हैं और सहाफ़ियों से कहा कि सहाफ़त छोड़ दो, जंग ग्रुप की पॉलिसी वाज़ेह है। इसके बाद तर्जुमान नैब ने आगे कहा कि ज़रा और जो कहा वो गौर से सुने। उन्होंने कहा कि जहाँ तक तैयबा गुल केस का ताल्लुक़ है, इस हवाले से हम आपको बहुत दफ़ा जवाब दे चुके हैं और हम मीर शकील रहमान से भी कह चुके हैं, मगर कोई असर ही नहीं होता। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, पेमरा को शिकायत की, हम किसी दबाव और मुदाखलत में नहीं आएंगे। हम जियो ग्रुप के गैर प्रोफेशनल और जानिबदाराना रवैये की मजम्मत करते हैं। यह है तर्जुमान नैब का जवाब। उन्होंने हमें कहा कि वो मीर शकील रहमान को तैयबा गुल वीडियो के हवाले से भी कह चुके हैं, मगर हम पर कोई असर नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, हमने नैब से पूछा कि हम आज़ादाना शो करते हैं। आपके आखिरी पैगाम जो आपने मीर शकील रहमान के हवाले से बात की है, उससे ये तासुर हो रहा है कि आपने मीर शकील रहमान से राब्ता किया ताकि हम पर इस खबर के हवाले से आप दबाव डाल सकें। आपसे जो बातचीत हो रही है वो इस बात का सबूत है कि हम आज़ादाना प्रोग्राम करते हैं और दबाव कबूल नहीं करते हैं। इस पर तर्जुमान नैब ने कहा कि प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नैब का मौक़िफ़ नहीं लिया जाता और अगर लिया जाता है तो मुकम्मल नहीं लिया जाता, चलाया जाता। इसलिए पेमरा ने जियो टीवी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया और बहुत सारे नोटिस अभी तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए हमने फिर उनसे दोबारा रब्ता किया कि आपने कहा कि पेमरा ने हम पे जुर्माना किया और बहुत सारे नोटिस तैयार हो रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि पेमरा तो एक आज़ाद इदारा है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि पेमरा में नोटिस तैयार हो रहे हैं, किसने आपको ये खबर लीक की है। इसके बाद बार बार तर्जुमान नैब की तरफ से कहा गया कि आपके चैनल के मालिक तो कहते हैं कि वो कारोबार करते हैं, सहाफ़त नहीं करते हैं। हमने कहा कि क्या वो अदालत में नोटिस की बात कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा गया कि वो उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्हें कैसे पता चला कि पेमरा के नोटिस तैयार हो रहे हैं, ये सवाल अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से धमकी दी कि नैब जियो टीवी के खिलाफ पेमरा में जाएगा। यह है सिर्फ एक दिन की कम्युनिकेशन। एक केस के हवाले से बात करने की वजह से जब हमने राना सनाउल्लाह ने बयान दिया और उनसे बात की तो ये सारे के सारे उनकी तरफ से बात की गई और ये परसों की बात है। आज मीर शकील रहमान साहब गिरफ्तार हो गए हैं, मगर इससे पहले 10 माह में मुसलसल ज़ाती हमले किए गए, हम पर दबाव डालने की कोशिश की गई और वो रवैया दिखाया गया जिसका अमली इज़हार आज हमें नज़र आया। इस मौजू पर बात करने से पहले हम आपको बताएं कि जब हमने गुज़िश्ता साल 18 जुलाई को 10 माह पहले अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाया कि चेयरमैन नैब की वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं हो रही, हक़ाइक़ सामने क्यों नहीं आ रहे, तो उस बात पर हमें पेमरा का नोटिस भिजवाया गया और हम पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया। सवाल उठाने पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया। पेमरा ने 6 अगस्त को हमारे 18 जुलाई के प्रोग्राम पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक पेमरा ने फैसला किया है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ बगावत पर मबनी और गुस्ताखाना प्रोग्राम करने पर और रियासती इदारे की साख मजरू करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है।
اگر ان خلاف ورزیوں کی پیروی نہیں کی گئی تو چینل کا لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے. یعنی چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات ہوئی نہیں ہوئی اس پر سوال اٹھانے پر ملک سے بغاوت قرار دے دیا گیا پیمرا کی طرف سے, اور وہ بھی پیمرا نے 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا اور آئندہ ایسی خلاف ورزی پر چینل کا لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دے دی. یعنی چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو جس پر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں, وہ حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اس پر سوال نہ کریں, جس کے حوالے سے خود نیب نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے. یہ صرف ایک نوٹس نہیں ہے بلکہ اس کے بعد گزشتہ ماہ 28 فروری کے پروگرام کے اگلے ہی دن پیمرا نے ہمیں نوٹس بھیج دیا. ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم نے LNG کیس پر بات کی اور نیب کا موقف نہیں لیا. اب ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. ہم نے LNG کیس پر بار بار نیب سے موقف لیا ہے, نیب کے ترجمان کو بلایا ہے کہ وہ آئیں اپنا موقف پیش کریں, مگر ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیس عدالت میں اس پر بات نہ کریں. تو جو نیب کے حق میں اس کیس پر بات کرتے رہے ان پروگرامز اور چینلز کے خلاف پیمرا نے کارروائی نہیں کی. ہمیں نیب کے ترجمان سوال پوچھنے پر یہ تک کہتے رہے کہ پہلے اپنے مالکان سے ملازمین کی تنخواہ کا مسئلہ حل کرائے. اب ہم نیب سے بات پوچھ رہے ہیں ایک کیس کے حوالے سے اور وہ ہمیں آگے سے اتنا اگریسو رویہ ہمیں نظر آیا, اور جنگ اور جیو گروپ پر, اور ساتھ ہی ہم پر الزامات لگائے گئے. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جب سے چیئرمین نیب کی ویڈیو سامنے آئی ہم مسلسل یہ سوال اٹھاتے رہے, کیونکہ گزشتہ سال 23 مئی کو ایک ٹی وی چینل نے اچانک چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو نشر کی تھی جس نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی تھی, اور وہ ٹی وی چینل تھا وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا. حکومت نے اپوزیشن پر الزام لگا دیا کہ وہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہی ہے. اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگا دیا کہ وہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہی ہے. چیئرمین نیب نے کہا کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب اتنی اہم ویڈیو تھی کہ سب الزام لگا رہے تھے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور چیئرمین نیب کی طرف سے خود بھی کہا گیا, نیب نے جس خاتون پر بلیک میلنگ کا الزام لگایا اس خاتون نے چیئرمین نیب پر الزام لگا دیا کہ وہ اس خاتون کو بلیک میل کر رہے ہیں. سب نے ایک دوسرے پر بلیک میلنگ کا الزام لگا دیا. حکومت نے تحقیقات کا اعلان کر دیا. توقع تھی کہ تحقیقات ہوں گی کیونکہ حکومت سمجھتی تھی کہ چیئرمین نیب کے خلاف سازش اپوزیشن کر رہی ہے, اور حکومت چیئرمین نیب کو انصاف دلائے گی, اور چیئرمین نیب بھی خود انصاف لینے کے لیے لڑیں گے کہ اس کی تحقیقات ہوں, اور جو بھی اس کی تحقیقات ہوں وہ عوام کے سامنے رکھی جائے. مگر نہ تو حکومت نے الزامات کی تحقیقات کرائی, نہ خود نیب نے الزامات کی تحقیقات کرائی. ہم نے تحقیقات کے حوالے سے سوال اٹھایا تو ہم پہ کہہ دیا گیا کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں ملک سے. اس حوالے سے ہم اپنی تحقیقات آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اب تک اس الزام کے حوالے سے کیا پیش رفت